السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے انسان کو اس جہان میں بھیج کے تنہا نہیں چھوڑا، اسے وجود کے اعتبار سے جو بھی چاہیے تھا وہ رب نے پہلے بنایا پھر بھیجا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور یہ اعلان کیا کہ اس دھرتی کا ذرہ ذرہ، ہر چیز، ہر نعمت انسان تیرے لیے، تیرے فائدے کے لیے اور تیری بہتری کے لیے بنائی گئی۔ اس کی روح کے لیے مالک الملک نے آسمان سے رہنمائی کو اتارا، جسے قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے لگ بھگ 23 سالہ دور میں مکمل فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو رب چاہتے ہیں اسے نبھاتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آپ نے آخری 4 آیات کو سنا، جس میں یہ بڑا کھلا پیغام تھا کہ قرآن جو تمہیں دے دیا گیا ہے تمہیں قدر نہیں ہے۔ اگر اسے پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، اللہ کے ڈر، رب کے روب، خوف اور دبدبے کی وجہ سے یہ گڑ گڑا رہے ہوتے، بل بلا رہے ہوتے، اور آج بھی ایسے ہے۔ یہ جتنی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، بلندیوں سے پتھر گرتے ہیں، یہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ کتاب اللہ کا کہنا ہے کہ پتھروں میں سے پتھر ایسے ہیں جو بلندیوں سے گر پڑتے ہیں، جن کے سینے چرتے ہیں تو ان سے پانی، چشمے اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن انسان، تیرا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے بھائیو؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے تو علم کا غرور لے بیٹھتا ہے، اور کچھ لوگوں کو علم کا بڑا غرور ہوتا ہے، مگر انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ان میں غرور بھی ہے۔ علم کا غرور بہت ہے مگر غرور کا علم نہیں رہتا۔ جو پڑھ گئے ہیں، اگر وہ اور ان پڑھ دونوں فکر مند ہوتے کہ میں نے پڑھ کے اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اور جو ان پڑھ ہے وہ یہ سمجھتا کہ جب تک علم صحیح نہ ہو عمل درست نہیں ہوتا، تو اس دنیا میں لڑائیاں اور جھگڑے نہ ہوتے، گروہ بندیاں نہ ہوتی، جماعتیں نہ ہوتی۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں
جس نے قرآن کو اتارا ہے اس نے اپنے 24 تعلق کو بندوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے. قرآن مجید سارے کا سارا صرف ایک چیز کا بیان ہے کہ انسان تیرے ساتھ تیرے رحمان کا تعلق کیا ہے. اگر تعلق کا پتہ نہ ہو، بچہ گم ہو گیا ہو، چھوٹے ہوتے ہوئے اغوا ہو گیا ہو، اور دنیا کے وہ کسی کونے میں ہو، اس کا باپ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو، اگر اسے تعلق کا علم نہیں تو کیا پتا؟ آپ کے پہلو میں دنیا کی عظیم ہستی بیٹھی ہو، اللہ کا ولی ہو، اور فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، مگر آپ نہیں جانتے تو پھر کیا پتا کون ہے وہ؟ آداب کیا ہے؟ ملنا ہے کہ نہیں؟ سلام لیا کہ نہیں؟ لوگوں کو پورے جہان کا تو پتا چل گیا مگر جہان بنانے والے کا پتا نہیں چلا. اتنے پتھر ہوئے. یہاں رحمان نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ چن اور اس کی چوٹی کو جا کے دیکھ، سر کر اور اوپر چڑھ. ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کو اگر ہم نے اس پہ بھی نازل کیا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، ڈرا ہوا ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، پاش پاش، ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جاتا. اسے پتہ ہے کہ یہ رحمان کا کلام ہے. بھائیو، دنیا میں ہر مخلوق کو اللہ کی قدر ہے سوائے جن و انس کے. جنوں کو اور انسانوں کو، یا معشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنہیں بندگی کے لیے بنایا تھا وہ بندے نہیں بن رہے، اور جنہیں میں نے ان کی خدمت کے لیے بنایا تھا انہوں نے کبھی اپنا ٹائم ٹیبل خراب نہیں کیا، کبھی چڑیوں کو دیکھی ہے عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے وقت. ان کے ذکر اذکار میں کبھی فرق نہیں آیا، ان کی تسبیحات میں فرق نہیں آیا، شکر میں فرق نہیں آیا. مجھے حکم ہوا ہے، میرا ویسے ذاتی ذہن یہ تھا کہ ایک دن میں ایک مومن سورۃ الفاتحہ جو ام القرآن ہے اسے 40 مرتبہ کم از کم پڑھتا ہے. نہ پڑھتا ہو الگ بات ہے، لیکن حکم ہے. 17 فرض رکھتوں میں، 12 سنن ہے مؤکدہ. میتھ میری تھوڑی کمزور ہوگی، آپ حساب خود لگا لیجئے گا. 12 اور 17 29 اور 11 قیام اللیل 40. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہہ دیا تھا؟ کائنات کا ولی آئے، بزرگ آئے، ہادی آئے، رہبر آئے، رہنما آئے، پیشوا آئے، مقتدا آئے، امام آئے، مقتدی آئے، بڑے سے بڑا محدث ہو، فقیہ ہو، عظیم الشان تابعی ہو، تبع تابعی ہو، صحابی ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تیرے میرے جھگڑے اپنی جگہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جس کی نماز نہیں ہے، سورہ روم کہتی ہے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے بندہ مشرک ہے. بڑا مشکل ہے. جمعہ کیڑا جڑا مینوں مشرک کہہ کے ویکھے، میں اس کی 32 نہ نکال لوں گا کہ مجھے کوئی مشرک ہے، بندے کو اچھا نہیں لگتا، لیکن رب نے کہہ دیا، جس نے بنایا اس نے بول دیا. اور یہ فطرت ہے. میں کئی دفعہ سنتا ہوں گجرانوالا میں، یہ بات آپ کو پتا ہوگی، میں باہر سے نہیں لانا چاہتا، 500 کی براتیں شادی حال میں لگتی ہیں، پر ہیڈ ماشاءاللہ 1000 نفری پے کر کے، گواہ بنا کے، نکاح پڑھا کے بچی کو لے کے جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے. ہاسپٹل کے ڈاکٹر گواہ ہیں، نرسیں گواہ ہیں، مٹھائیاں لانے والے، پھول لانے والے، اذانیں دینے والے، سارے رشتہ دار گواہ ہیں. بچے کو محبت سے پالا جاتا ہے، لیکن تھوڑا بڑا ہو کے جب ماں کی نہیں سنتا، ماں کی نہیں مانتا، ماں کی نہیں مانتا، تو سکی ماں اس کو کہتی ہے وے حرام دیا. گجرانوالہ میں چلتا ہے، اگر نہیں چلتا تو مجھے ٹوک دیجیے. اتنے گواہ لگے تھے، بارات لگی تھی، خرچے ہوئے تھے، لوگوں نے دیکھا ہے. 9 ماہ حاملہ رہی ہے، پیٹ میں اٹھایا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں. جس مقصد کے لیے مانگا تھا، آج وہ مقصد پورا نہیں ہوا، ماں نے کہہ دیا حلالی نہیں ہے. رب نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا، جب تو رب کا نہیں رہا تو اللہ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تیری نماز نہیں ہے تو تو مشرک ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم، سنن النسائی، بندے کے اور کفر کے درمیان اگر رکاوٹ ہے اور کوئی فرق ہے تو نماز ہے. سارے صحابہ کا فیصلہ ہے. جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز جان بوجھ کے، فقد ارتد، یہ بندہ مرتد ہے. حضرات میں جس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. یہ معاملہ کتنا اہم تھا. تو فاتحہ کے اندر ہے کیا؟ یہ قرآن پورے کی ماں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 6230 آیتیں ہیں، بعض نے لکھا ہے 29 ہیں. سورۃ الفاتحہ کی ساتھ ملائیں 6236 آیات ام القرآن کی، 7 الگ کر لیں تو 6229 مسائل اور احکام اکیلی سورہ فاتحہ کے اندر ہیں، اور یہ قرآن کا مقدمہ ہے. ہمیں نظر نہیں آتے تو الگ بات ہے، اسی لیے اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے. میں نے پوچھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سبزی کھائی جاتی ہے، تو جواب آیا آلو. میں نے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا کھانے پکانے میں، جواب آیا پیاز. جسے بھی پکانا ہے، تڑکا لگانا ہے تو پیاز چاہیے. پیاز نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ، وہ مزہ، وہ فلیور نہیں ہے. اگر تیری دنیا میں اصول قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے تو تیرے رب نے بھی اپنی نماز کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، تشہد کے لیے، دھرنے کے لیے، اس میں فلیور لانے کے لیے، توحید زندگی بندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے جو سورہ حشر میں، تیرا حشر کیا ہوگا بندے؟ تیرے تو رب کے ساتھ تعلق ہی کچے ہیں. 24 تعلق 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں ایک تعلق بھی نبھاتا چل سکتا تھا، مگر تو نے کیا ہی کچھ نہیں، جاہل کا جاہل بن کے آیا ہے. تو بھائیو دونوں کو ساتھ جوڑ کے مکمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ سمجھ دے دے. میں اپنے وقت کو بھی محدود رکھوں گا، لیکن پہلے آئیے کہ یہ ام القرآن، میں جب دعوت دے رہا ہوں تو مقصد یہ نہیں، زبردستی نہیں، جس نے نہیں پڑھنی نہ پڑھے. مجھے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی نرمی کیوں کرتے ہو. میں نے کہا جی مقدر میں اللہ نے دے دی ہے، قسمت میں بھی دے دی ہے، تقسیم ہو کے 1400 صدیوں سے آ رہی ہے. نصیب تو خود بنانے پڑتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کوئی نہیں لینا چاہتا تو کیا ہوا. مجھے بڑے سارے بھائی کہتے ہیں جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا. میں نے کہا تیرا نہیں ہوتا نہ کر. جب رخصت اور چھوٹ دی ہے اللہ نے، تیرے مالک نے اصول ضابطہ قاعدہ نرمی تیرے لیے اتاری ہے. انہی بندوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ جہاں سیل لگی ہوتی ہے وہاں ہوتے ہیں، سیل لگی ہوتی ہے. اور میرے ایسے دوستوں کو میں نے CNG کے دور میں دیکھا، جب لائنیں ہوتی تھی تو لائن میں لگے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ڈسکاؤنٹ زیادہ ہوتا تھا. جب رب تجھے کوئی نرمی دے، ڈسکاؤنٹ دے، ضروری سمجھے، لازمی سمجھے، تو پھر تو بھی سمجھ
जैसे तेरे इंजन के लिए मोबिलाइल जरूरी है ना, उससे बढ़ के तेरी बंदगी के लिए नमाज जरूरी है, और नमाज के लिए कुछ हो या ना हो मोहम्मद रसूल सल्लम कहते हैं फातिहा जरूरी है। अगर ये दिन में 40 मरतबा तुझे मुयस्सर नहीं आई तो समझ ले कि तेरी जिंदगी के अंदर कैल्शियम से बढ़ के कमी है। अगर उससे हड्डियां नहीं रहती तो इससे समझ तेरा ईमान नहीं रहता, तेरा मुस्तकबिल नहीं रहता, तेरा हशर नहीं रहता। किसी ने कहा था अकीदत ना हो तो दुनिया नहीं रहती, अकीदा ना हो तो आखिरत नहीं रहती। आइए मुख्तसर मुख्तसर छोटे छोटे जुमलों में अल्हम्दुलिल्लाह, फातिहा का पहला मैसेज कुरान मजीद का। अगर मैं कहूं कि आप इसको 7 से जरब दे ले और बाकी कुरान मजीद को, उसकी आयात को फिर 7 पे तकसीम कर ले तो पूरे कुरान मजीद का लगभग 7वां हिस्सा शुक्र पे और नाशुक्री पे पड़ा है। जिस कौम ने शुक्र किया नतीजा क्या मिला, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। उन्हें रब ने दिया और इतना दिया और इतना दिया, अल्लाहु अकबर। और जिसने ना फरमानी की, ना शुक्री की, कुफरान नेमत किया, मेरे रब ने ऐसे रगड़ा जाकर के अंजाम देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा तेरे रब के साथ पहला ताल्लुक ही शुक्र का है, तारीफ का है। इसे नोट कीजिए। मैं इसे और रुख में भी बयान कर सकता था, लेकिन मैं जरूरी समझता हूं कि बंदे और रब के ताल्लुक का पता होना चाहिए। मेरा मेरे बाप के साथ ताल्लुक है नसब का। मेरा अब्बा मुझे 10 मरतबा भी कहना तू हलाल दा नहीं, मैनू फिर भी कहना पैना कि अब्बा जी तुसी जे मेरे। वो मेरे साथ लड़के सारी जिंदगी के लिए सारी अखबारों में दे दे कि मैंने इसको आग कर दिया, लेकिन जब मैंने शनाख्ती कार्ड या किसी शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन के खाने में अगर नाम लिखना है तो मैंने उसी अब्बा जी का लिखना है, उसके बगैर मेरे गुजारा ही नहीं है। मेरा ताल्लुक ऐसा है। क्या ख्याल है? अल्लाह कहते हैं सुन, भाग जितना भागता है, दौड़ जितना दौड़ता है, दुनिया की जितनी नेमतें हैं तुझे दी हुई मेरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जितनी भी तारीफें हैं वो मेरी बनती हैं। न शुक्री न करना, शुक्र गुजार बन के आना। मैंने तुझे न शुक्री के लिए बनाया ही नहीं है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मे, मैंने जो बनाया, जैसा बनाया, जितना बनाया, जब जब बनाया, जहां जहां बनाया, जहां रखा, ये मेरी हिकमत है, मेरी दानाई है, ये मेरी मोहब्बत और मेरा प्यार है। तू नहीं समझ सकता। शुक्र करना, शिकवा ना करना, न हाशिया नशीनी चलेगी, न नुक्ता चीनी चलेगी। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेता, ऐसे क्यों किया, ये तेरी जुबान को जेब नहीं देता। मुझे पता है, क्योंकि मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। और अल्लाह का सादा तर्जमा समझ ले, कल्ला, अकेला, यकता, तन्हा, लफ्ज अल्लाह में शामिल है। पूरी दुनिया में अरबी ग्रामर के अंदर हर लफ्ज का जोड़ा बनेगा, तेरे रब का जोड़ा नहीं बन सकता। और याद रखिए, जिस वक्त जोड़ा बन जाए फिर वो चीज आपकी नहीं रहती। मुंडा कल्ला होवे तो तुहाडा है। बाबा जी कहंदे हुंदे सी, वस लगदे ना 3 काम नहीं करीदे, एक मुंडा नहीं विआहीदा नहीं ते हथों गया, दूजा वड्डा नोट नहीं तोड़ाईदा नहीं ते वो भी गया, तीजा रहन दो चलो इतना ही काफी है। जब ये लड़का दूसरे का हो गया, जोड़ बन गया, तो सगी मां भी परेशान हो जाती है। सास क्यों लड़ती है? कभी ना लड़ती। उसकी फितरत ने वो तन्हाई, वो जुदाई बर्दाश्त की ही नहीं है। मरते दम तक सांस लड़ती गई है। उस लड़ाई के पीछे ममता तड़प रही थी। अल्लाह ने कोई ऐसी चीज रखी नहीं है कि जो बंदे तेरे मेरे ताल्लुक को खराब कर सके। मैंने तो कोई नहीं रखी, ना मेरा कोई जोड़ है, ना मेरा जोड़ा है। यह है लफ्ज अल्लाह का माना। हर लफ्ज का अरबी में तस्निया बन जाता है। तेरे रब के लफ्ज अल्लाह का तस्निया नहीं बना, ना हकीकत में है, ना नाम में है, ना इस कायनात के अंदर कोई वजूद है। अकेला अल्लाह, तारीफ उसी की कर। और तुझे किसी दूसरे ने मेरे साथ मिलकर नहीं संभाला, मैं नहीं संभाला है, क्योंकि मैं रब हूं, मैं रब हूं। ये तेरा मेरा ताल्लुक है। अल्लाह ताल्लुक जितवा ले।
जितला रहे हैं और कह रहे हैं अल आलमीन। किसी से पूछ तू कितने जहानों से गुजर के आया, लोगों को तो पता भी नहीं है। मैं बताऊं तेरा मेरा ताल्लुक कहां कहां है। आलम अदम में तेरा मेरा ताल्लुक था जब कोई नहीं था। पता कर, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। ओ तू कुछ था ही नहीं तो तेरा तज़किरा कहां होता। दुनिया में 8 बर्रे आज़म है, दुनिया में 8 बर्रे आज़म है। 7 के मुझे नाम आते हैं, 8वें का आप बता दें। आप कहेंगे सर होगा तो बताऊं ना, होता तो बताते, है ही नहीं, कहां से बताएं, इंफॉर्मेशन ही गलत है। 8 नहीं है 7 है। अल्लाह कहता है मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं, रब हूं। और रब कौन होता है? जिसे तेरी जरूरतों का तेरे पैदा होने से पहले पता हो, तेरे मसाइल क्या है वो जानता हो, वसाइल क्या देने हैं उन पे कुदरत रखता हो, वो मालिक हो, वो अल्लाह है, रब है, अल आलमीन। जब तू अदम में था, ला किसी बाबे को, बुजुर्ग को, ढेरी को, हस्ती को, सरकार को, दरबार को, मिजार को, साहिब दस्तार को, किसी हस्ती पुरवकार को इज्जत कर, एहतराम कर, मोहब्बतें कर, लेकिन सिर्फ इतना पता दे दे कि अदम में कौन कहां है। हजरत मैं करनी वालों के कदमों में जिंदगी के बड़े साल गुजार चुका हूं। मेरी बात सुन के गुस्सा आए तो आपका हक बनता है, क्योंकि अल्लाह ने गुस्सा रखा है। सारी जिंदगी गुस्सा करते कब्र तक चले जाइएगा, इस सवाल का जवाब नहीं आएगा कि आलम अदम में कौन कौन है, कितने लोगों ने आना है। लोग तो जिंदा की मर्दमशुमारी टीचरों से करवाते हैं। मुल्क में एक वली कोई रख लें, उससे पूछ लें इस साल इस्लाम में कितने लोग जिंदा हैं, तब टीचरों की तरफ क्यों भागते हैं। पता ये चला कि दावे कुछ और हैं, दलील और है। तेरे रब ने तुझे अदम में रखा, तुझे मट्टी के जहान में, पानी के जहान में, आग के जहान में, हवा के जहान में रखा। और ये मैं इसी मस्जिद में बात कर चुका हूं, मुझे याद आ रहा है हम बाहर बैठे थे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मट्टी की चुटकी मैं कब्रिस्तान से उठा के, जहां तेरा मेरा खमीर पड़ा है, किसी की हथेली पे रख देता हूं, पूरी दुनिया मिलके सारे आलात लगा के, सारे अंतर मंतर जंतर और जितने उलूम हैं, इल्म अबजद, इल्म जफर, इल्मुल हिंदसा, इल्मुन नुजूम, सारे उलूम इकट्ठे करके मट्टी की उस चुटकी से मुझे सिर्फ ये बता दें खमीर किसका है। ये सिर्फ उसको पता होता है कौन कहां है, किसका खमीर किधर है। और मैं जिनकी मिसाल इस मौजू पे ना दूं तो मेरा जमीर मुतमईन नहीं होता। बच्चा पैदा सियालकोट में होता है, पढ़ता गुजरांवाला में है, जवानी लाहौर में, बाद धमाका लाहौर में होता है, इलाज रियाज में होता है, वफात भी रियाज में होती है। और कायदा यह है कि जहां सऊदीया में फौत हो जाए दफन वही होना है। तेरा रब उठवा के मदीना पहुंचा के बकी के अंदर दफन करा के पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बताया दुनिया को कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मट्टी तेरी कहां से उठाई है मैं जानता। यही मामला आग का है, यही हवा का है, यही पानी का है, और पानी के बुलबुल है। फातिहा पढ़, अपना ताल्लुक समझ। तेरे रब ने हर जहान में, आलम अदम में भी अकेले ने अदम से वजूद के लिए चुना, फिर मट्टियों में से तेरी मट्टी के जर्रात को चुना, और तेरे खमीर को आग हवा पानी से लेकर के बना करके गूंद करके मट्टी में पानी डाल के उसको हवा लगा के खुशक करके आग दे के उसको पका करके बाप को खाना लुकमे दे के। उसने आम खाया तो वहां से सत लिया, शिकंजवी पी तो लेमन का सत लिया, उसने खुश्क टुकड़े खाए तो उसका सत लिया, उसने शकरकंदी खाई तो उसका सत लिया। सारे सत इकट्ठे करके इनको मिला के तेरी बाप की पुश्त में रख के, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत्तराइब। उस माए दाफक को तेरे बाप की पुश्त की हड्डियों के जहान में दुनिया का कोई बुजुर्ग नहीं संभाल सकता। बुजुर्गों को अपना नहीं सांभ हुंदा।
बड़ी बुजुर्ग हस्ती ने पैगाम भेजा था, महबूब मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। जनाब अली अल मुर्तज़ा दामाद थे मेरे महबूब के, एक मसला भेजा था। इशारा काफ़ी है, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, अक्लमंद और दाना आदमी के लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरे घर महबूब की बेटी है, खुद पूछूं तो अजीब लगता है। आपने इलाज भी बताया था, वलियों को भी प्रॉब्लम हो गई, संभाला तो किसने संभाला। वत्तराइब, मां की सीने की हड्डियों में जो जो मां खाती रही, इमली खाई तो सत बना दिया, उसने आलू बुखारा खाया सत बना दिया, खजूर खाई तो सत बना दिया, और सुलाला उसको निचोड़ करके निकाल करके सीने की हड्डियों में संभाल करके पसलियों के पीछे रख करके फिर दोनों को मिलाना कहां है। किसी का अपना जहान, किसी का अपना जहान। 10 कजन लड़ रहे थे मेरी है, अल्लाह ने उन 10 के बीच में से उठवाया, जिसको दुनिया जानती भी नहीं थी, उससे नाता ताल्लुक मंगनी करवा के, निकाह करवा के, बारात लगवा के, गवाह लगा के, तन्हाई दे के, जुदाई दे के, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, तेरे बाप की पुश्त से तेरे वजूद को उठा के अकेले रब ने रात की तन्हाइयों में, अंधेरों में तेरे मां की सीने की हड्डियों से लेके मां के रहम में पहुंचा के चिपकाया। जो गिलू लगाई वो दुनिया के किसी इंसान और साइंसदान के पास नहीं है, वो हमने खुद दी है। ये तेरा मेरा ताल्लुक है, शुक्र तो बनता है ना शुक्र है। फिर मैंने गिरने नहीं दिया, मैंने गिरने नहीं दिया। मैं पिछली मर्तबा गुजरांवाला आ रहा था तो टाइम कम था, स्पीड ज्यादा थी। जो साइडों पे दरवाजों के साथ नहीं लगे होते, क्या कहते हैं उनको आपके इलाके में, बारिश बुरिश रोकने के लिए, 2 रास्ते में उड़ गए। हालांकि मैंने प्योर बड़ी मजबूत किस्म की डबल टेप लगवाई थी, महंगी खरीद के। मैंने जाके शिकवा किया, कहते जी असी तो असली लभ के लिया सी, हुण पता नहीं। मैंने कहा चलें ये 2 उड़ गए दे, कहते जी चौकड़ा लभना 2 नहीं लभदा। हाय तेरे रब ने जो मां के पेट में गिलू लगाया, एल्फी लगाई और उल्फत भरी लगाई, अगर ये कहीं ढीली होती, इसकाते हमल होता, गंदी नाली में बह गया होता। ओ न शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मां के पेट के अंदर तेरे वजूद का ढांचा मैंने कहां उठाया है। एक कतरन तो दिखा, एक सूट काटना पड़े तो पता लगता है। मैंने तेरे नाक के अंदर टूल लगाए, तेरी आंखों के कट लगाए, कानों के टूल लगाए, मैंने तेरे मख्फी मुकाम पे कौन कौन सी रबड़ नहीं डाली, इलास्टिक नहीं डाली, पेशाब और पखाने वाली जगहों की इलास्टिक ही चेक कर ले, मैंने अकेले ने डाली है, सारी दुनिया मिलके नहीं। तेरी हड्डियां, पसलियां, अंदर वजूद, निजाम, सिस्टम, पंप, इनको दे के आलमे अरवा में तेरी रूह को बना के जहां रखा था, 7 बर्रे आजमों में, एशिया में भेज के, सूबा पंजाब के शहर गुजरांवाला के तेरे मोहल्ले की, तेरी गली के तेरे घर, हालांकि घर बड़े थे, तेरे ही घर में भेज के, बड़े कमरे थे, उस कमरे में बड़ी औरतें थी, तेरी ही अम्मा के पेट में भेज करके मैंने रूह डाली है, अकेले ने डाली है, कोई और नहीं है। तो तारीफ मेरे अकेले की बनती है, न शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू इसके बगैर नमाज पढ़ेगा, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, नमाज शुक्र के लिए है। तूने शुक्र का हक ही नहीं अदा किया तो मैं क्या कबूल करूं। अल आलमीन, अभी जहान बड़े पड़े हैं, अभी बचपन का जहान है, जवानी का जहान है, बुढ़ापे का जहान है, अभी 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 अगले सकरात का जहान है। आज मैं जब आ रहा था तो वालिद साहब की सांस की सीटी बज रही थी, आवाज और तरह की थी। तो मैंने पूछ लिया कि अबू जी ये आवाज क्या मसला है। कहते पोते इस उम्र चाहेंगे आप ही पता लग जाओ। जिस जहान में हम गए नहीं, हमें नहीं खबर, और सन कबरा तो लग सन खबरा, अल्हाकुमुत तकासुर। अभी तो कहता है ना नहीं कोई अजाब कबर, आएगी कबर तो पता लगेगा। इतना अजाब थोड़ी है कि तेरे मोहल्ले में तेरा घर है तो उठ के जा नहीं सकता, जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, रोका हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा भी तो सिर्फ तेरी रूह, वो भी जुमेरात को। बस इतनी सी बात थी। अल्लाह कहते हैं रब्बिल आलमीन,
اب اگلی بات سن, تیرا میرا تعلق رحمان کا میرے ساتھ, تیرا تعلق رحمان والا بھی ہے, رحیم والا بھی ہے. اللہ رحمان والا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو میری دنیا میں رہ کے, زمین پہ رہ کے, دھرتی پہ رہ کے, ہواؤں کو لے کے, فضاؤں میں رہ کے, میرے اناج کھا کے, غلے کھا کے, باغات میں پھر کے, پھولوں کی خوشبو سونگ کے, دنیا کی ہر نعمت غلہ جات لے کے جو مرضی کر, میں روکوں گا نہیں. بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو حلال کھائے گا تو میں رحمان, حرام کھائے گا تو میں رحمان. تو میرا مطیع ہو کے بھی کھائے گا تو رحمان, نافرمان ہو کے کھائے گا پھر بھی میں رحمان. تو میرے در پہ آئے گا تو بھی رحمان, نہیں آئے گا میں پھر بھی رحمان. تو کافر بنے تو رحمان, تو مشرک بنے تو میں پھر بھی رحمان, تو ملحد بن جائے تو میں پھر بھی رحمان. میں تیری روٹی روزی بند نہیں کروں گا, صرف اپنے گھر آنے کی توفیق چھین لوں گا. یہ دنیا میں کروں گا رحمان, روٹی روزی نہیں بند کروں گا, اور ماننے والوں سے زیادہ دوں گا. یہ صفت رحمان کا تعلق دنیا میں. تیرا میرا تعلق میں نے بنایا ہے, جسے بنایا جائے نا اسے پھر ضائع نہیں کرتے. ایک ادھی ابا جی نو پوچھا جے پرانا مکان ٹانا کڈا اولاد کے لیے کتنا آسان ہے, اور جس نے اپنی کمر کبڑی کروا کے چند اینٹیں لگائی تھیں وہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے. میں نے بنایا ہے تجھے, میں خالق ہوں تو مخلوق ہے. تیرا میرا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے. تینوں ایک اپنا کھوتا پہ آ رہا ہے, تو پیچھا میں کردہ پھردا ہے کہ نہیں بیچارہ؟ لنگڑا ہو جائے تو اس کو دوا لگا رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا ہے کوڑ تم میں کھلا رہا ہوتا ہے, میں نے کہا اس کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ یہ ریب آدھی نہیں ہوندی جی. تو تیرا رب تو تجھے سب کھلا رہا ہے, لیکن اتنا بتایا ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ مفید ہے, یہ غیر مفید ہے, اس کو کر لے, اس کو نہیں کر. آجا رستے بتا دیے ہیں. انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. دنیا میں رحمان ہوں, تیری مرضی, ادھر آ سیدھا جا, جہاں مرضی جا, میں روکوں گا نہیں. ریموٹ تیرے ہاتھ میں. قیامت کے دن ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا, جکڑ کے رکھوں گا. خذوہ فغلو. میں رحیم ہوں قیامت کے دن. رحم انہی پہ کروں گا جنہوں نے دنیا میں میری مانی تھی, جنہوں نے داخلہ لیا تھا. ڈگری بھی انہی کو ملے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوان من اللہ اکبر. میری کائنات کے اندر سب سے بڑی تیرے اوپر رحمت یہ ہے کہ میں رحمان ہوں, تیرا ہاتھ بھی نہیں پکڑتا, نافرمانیوں پہ روٹی روزی بھی نہیں روکتا. قیامت کے دن سب سے بڑی ڈگری یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر. میں جس سے راضی ہوں گا رحم اسی پہ کروں گا. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. پڑھے ہوئوں کو ان پڑھوں کو دونوں کو ڈگریاں دے دے, دونوں کو پروموٹ کر دیں. یہ کرونا تھوڑی ہے, یہ تیرے رحمان کی نگری ہے. کھا لے جو کھانا ہے, دوڑ لے جو دوڑنا ہے, مہلت پہ مہلت, ٹائم پہ ٹائم, وقت پہ وقت دیے جا رہا ہوں. میرے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں میرے لیے ہی 24 منٹ نہیں ہے. رحمان ہوں. سوچ, ماں کہتی ہے نا پوت تینوں تو جم کے گوایا ہے. اللہ الرحمن کہہ کے یہی سمجھا رہے ہیں. الرحیم. اکثر باپ کہتے ہوتے پوت میں تیرے نال ہاتھ ہولا رکھنا ہے, دا مانا یہ نہیں کہ مینوں غصہ نہیں آندا. میں سریکی پٹی میں تھا ایک جگہ, باپ نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے کو یہ لفظ بولے اور آج تک میرے کانوں میں گونج ہے. برے لگیں گے آپ کو لیکن حقیقت ہے. کہنے لگا میرے علم میں ہوتا یہ ایسا نکلے گا تو پیدا ہوتے ہوئے کہ گلا دبا کے مار دیتا میں. تیرا رب کر سکتا تھا, نافرمان ہے, تجھے رگڑ سکتا تھا, علم ہے اس کو, لیکن اللہ نے پھر تجھے موقع دیا, زندگی دی, مہلت دی. اب بھی کہتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں بگڑا ہوا لکھا ہے. رب نے تقدیر میں بگڑا ہوا نہیں لکھا, قسمت میں بگڑا ہوا نہیں لکھا. موقع دیے, علم دیا, مسجد دی, مدرسے دیے, استاد دیے, قرآن دیا, قرات دی, ابلاغ, تبلیغ, سارے مواقع مہیا کیے, سارے مہیا کیے. کدی لیٹیاں لیٹیاں کہہ دیا کرنا ٹھیک ہے جے مقدراں چ ہویا تو واش روم چلے جاواں گے, اٹھ کے کی جانا. ہاں جی, حاجت روائی تے حاجت کشائی تے بیت الخلائی تے جو ہے سارا کچھ آٹومیٹکلی ٹھیک ہے. جے رب نو منظور ہویا تے ٹھیک ہے. ایویں ساڈے مقدراں چ ہے نہیں, اٹھ کے ٹرے پھریے تو تھے لیٹے لیٹے سب ہو جائے گا.
रिज़्क़ की बारी आई तो लेटे लेटे नमाज, लेटे लेटे मेरे मुकद्दर में होता तो मैं फर्मा बरदार होता, मुती होता, मैं कर लेता, मैं चल लेता। अरे तेरा ईमान रहमान पे जो तुझे अल्लाह के घर नहीं ला सका, यहां से उठा के रब की जन्नतों तक लेके जाएगा। अर्रहीम, दुनिया में रूट तेरी मर्जी के इख्तियार है, क़यामत के दिन रूट मेरी मर्जी का। पकड़ो जकड़ो, किस में जकड़ो? 70 हाथ लंबी, ये है एक हाथ, इसे हाथ मत समझना। जब हाथ बोला जाए तो ये जिरा है कोनी तलक, 1.5 फुट ते हो ना, 70 ते 35, 105 फुट, वो भी जहन्नम की लोहे की सलाख सुरख की हुई, मुंह से डालो और पीछे से निकाल दो और फिर जहन्नम में फेंको। ये हाथ पांव भी मारना चाहे तो मार ना सके, न नीचे हाथ लगे न पांव लगे, और इसको इसी तरह परो दो जैसे सज्जी को मुर्गी के पर कपड़े उतार के, जिल्द उतार के, उसको जो है मट्टी के अंदर आग जला के उस शोलों के ऊपर गाड़ के फिर उसकी पीप निकल रही होती है, निकलने दो क्योंकि रहीम हूं। बड़ा सख्त था, बड़ा अकड़ू खां था, गर्दन में सरिया था, बहुत बिगड़ा हुआ था, हय्या अल सला नहीं सुन सकता था, हय्या अल फला पे कान इसके नहीं भरे जाते थे। इसको पता था अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इसने जाना ही नहीं रहीम क़यामत के दिन के लिए हूं, अपनों के लिए। और रहमत का तकाजा यह है, इंसाफ का तकाजा यह है, अदल का तकाजा यह है, और क़यामत के कायम होने का तकाजा यह है, मालिक यौमिद्दीन का तकाजा यह है, कमा तदीन तुदान, जैसा करके आएगा वैसा तेरे साथ किया जाएगा। यह है अगले लफ्ज मालिक यौमिद्दीन। अर्रहीम की तौज़ीह है इस आयत में, तफसीर है अगली आयत में। अल कुरान युफस्सिरु बअदहु बाज़ा, कुरान खुद अपनी तफसीर करता है, किसी का मोहताज नहीं होता। मालिक यौमिद्दीन, मैं मालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं, ते मालिक जो मर्जी कर लैन, वेच देन, कट देन, स्क्रैप में भेज दें, तोड़ दें, रखी रखें, ना दे किसी को जाये कर दें। मैं लफ्ज़े गधा सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि असी ओहदे तो भी बेचारे अगे लंघ गए। मालका नूं वेख्या खोते नूं बड़े हिसाब नाल रख देन, बोरों से नीचे से जो ऊपर नहीं लेके आते, बोरों के जरिए जहां तंग गलियां होती हैं, करेने नहीं जाती, वहां हमने देखा है 10-10 गधे हैं, बोरे भर रहे हैं, एक दी विचों ना अलाइनमेंट खराब होती है। क्या करता है, जाते जाते दीवार के साथ ऐसे करके बोरे को रगड़ता है, वो थोड़ा उलट होता है, गिर जाता है, वजन कम होता है, आसानी से चढ़ जाता है, कहता है मैं बड़ा सियाना। फिर मालिक तो मालिक होते हैं, जब देखता है अगले चक्कर में कानों के ऊपर 1.5 4-5 जब छांटे मारता है ना, फिर बराबर होके चलता रहता है। तेरे रब के पास छांटे बड़े हैं, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मालिक है वो तेरा, दुनिया में ढील दे देगा, यौमिद्दीन क़यामत के दिन ढील नहीं है। कदम जकड़ लिए जाएंगे, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्स अन हयातिही फीमा अफना, जिंदगी का ऑडिट करवा, जवानी का ऑडिट करवा, जो माल कमाया है उसका ऑडिट करवा, कमा के जहां लगाया है ऑडिट करवा, अन इल्मिही माज़ा अमिला बि, बड़ी डिग्रियां ली थी तूने, इल्म का ऑडिट करवा, उसके मुताबिक प्रैक्टिकल भी है कि नहीं। मालिक जो हुआ, यह है तेरे रब का तेरे साथ ताल्लुक, और यह है फातिहा, इय्याका नअबुदु। गुजारा ही कोई नहीं रहता, ये सुन के बंदा कांप जाता है। अल्लाह तेरे ही हैं, बंदे तेरे हैं, नौकर, मालिक दियां मर्जियां जो कर ले। इय्याका नअबुदु, जिंदगी तेरी है तो बंदगी भी तेरी है, किसी और के दर पे सर नहीं जाएगा। सिर्फ सर की बात नहीं है, तौहीद बड़ी महंगी है, तौहीद बड़ी महंगी है, बड़ी गैरतमंद है। अगर तूने जिंदगी में किसी के सामने मुझको छोड़ के मुश्किल वक्त में, अच्छाई में मेरे साथ, खैर में मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तस्बीह तस्बीह पे दाना, दाने पे दाना, मनके पे मनका, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया, जब मुश्किल आई तो झूले लाल दे खुशियां गमटाल, अली हजवेरी पार कर कश्ती मेरी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर तू मेरा है, मर भी रहा, सकरात के जहान, मौत के जहान, तेरी तदफीन के जहान, तकफीन के जहान, तेरे जनाजे के जहान, कंधों पे उठाने के जहान, कब्र में दफन करने के जहान, मट्टी डालने के जहान, और तेरी तन्हाई के जहान, नशर हशर के जहान, और फिर अगले जहानों का मालिक मैं हूं, मालिक यौमिद्दीन। फिर याद रख, मदद मुझसे मांग। अगर पिछले जहानों में तेरा कोई काम नहीं कर सका, आने वाले जहानों में तेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो फिर मेरे अकेले से जुड़ के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये ताल्लुक बनेगा तो बात बनेगी। जब सूरत हाल देखी तो अल्लाह ने कहा एप्लीकेशन दे, डिमांड नोटिस, तुझे मैंने बनाया है तेरे डिमांड नोटिस दिए बगैर, लेकिन अगला मामला बनती हो, तेरे पानी से साहिल से बन रही हो, और तेरे मोहल्ले में बड़े बड़े खंबे आ गए हों, ऊपर लाइनें चल गई हों, तारें लगा दी गई हों, ट्रांसफार्मर भी हों, और तेरी गली के अंदर से गुजर रहे हों, अगर तूने डिमांड नोटिस नहीं दिया, तेरे घर में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें पड़ी हुई हों, सरकार मीटर नहीं लगाने वाला है। डिमांड कर, मुझे अच्छा लगता है कि कह, मुझे अच्छा लगता है एप्लीकेशन दे, मुझे अच्छा लगता है इल्तिमास कर, मुझे अच्छा लगता है कि बंदा है तो बंदा बन के रह। गुजारिश कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और ये इहदिना जो है, ये तेरे अकेले की बात नहीं है, पूरी फैमिली की बात है। कुअन रख ले, सिराते मुस्तकीम ये नहीं जैसे जमजम गुजराले चू पानी भर के मिठे चश्मे तो उत्ते भावें लेबल ला भी दो, वो जमजम नहीं है, जमजम वही है जो है। तेरे मेरे रखे हुए नाम सिराते मुस्तकीम नहीं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्तगान मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। पता कर, वो मेरे अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालेहीन का रास्ता, बेहतरीन रफाकतों के रास्ते, इन रास्तों पे चल करके मुश्किलें आएंगी, अपने गैर हो जाएंगे, खून बदल जाएंगे, लोग तेरे दुश्मन बन जाएंगे, हाँ हाँ तेरे अपने वतन से निकाला जाएगा। और सिलसिला सहीह में इमाम अलबानी रहमहुल्लाह इस रिवायत को, अल्लाह अकबर, एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बड़ा प्यार है। कहा सोच ले, कहा हुजूर बड़ा प्यार है, मोहब्बत ही बड़ी है। आपने फरमाया फिर दुनिया में अजनबीयत और फ़कीरी का इंतज़ार कर, तेरी तरफ दौड़ के आएगी। हज़रात जो भी मेरे महबूब का बना है ना, बड़े झटके लगे हैं, बड़ा आजमाया गया है। क्या ख्याल है, यहाँ तो दुनिया की मर्जी के बगैर शादी कर लें तो सारा कुछ छिन जाता है, तूने तो दीन दिया है, जान दी है, ईमान दिया है, अल्लाह के हवाले किया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सारी मोहब्बतें पीछे करके अल्लाह की मोहब्बत को गालिब करके मुहम्मद रसूल सल्लम की पैरवी, यह है वो रास्ता जो सिरात मुस्तकीम है। गैरिल मग़दूब, दूजी पार्टियां भी ना, धोखेबाजों का रास्ता नहीं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ये कौन थे? हम तर्जमा करते हैं यहूदी, धोखेबाज थे, फंसे हुए हैं। तो पैगंबर को कहते हैं यार तेरे नबी होने का फायदा की है, मूसा तेरे हुंदियां भी सानू फिरौन रगड़ी जाता, मैं की करा, काढ़ इथों सानू। कहा चलो निकलो। जब लेके निकले, पीछे से धूड़ें देखी, ये तो फिरौन आउण डिया है, असी तो पागल सा, तू तो सियाणा से मूसा, तू ही सानू डक लई नू। अब तो नंगे हो गए, उनको पता चल गया, अब बगावत के पर्चे होंगे, काट दिए जाएंगे। आगे दरिया है और पानी की मौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं, किधर जाएं? अपने रब नाल राबता किया। अल्लाह ने कहा आसा मारो, पुल बना दिया। कहते यार वैसे इंजीनियर भी चंगा है, ते रब नाल तेरे ना ताल्लुक भी वाह ने, तेरी सुनी तो मन्नी जाती है, बल्ले बल्ले क्या कहना। 2 मिनट के लिए क्लैपिंग, बल्ले बल्ले। और जब ऊपर चढ़ गए, गुजर गए, उत्थे जाके कहते मूसा तू सोचिया ही नहीं, असीं मुड़ना भी सी, ते मुड़ना तो बाद की गल है, तो इन्हां भी तो इस पुल ते चढ़ आउणा, पुल तो बनवा छड्डई, की करिए तेरी इंजीनियरिंग नूं। हाय, पल पल पे बदलती, धोखा देती, धोखा खाती कौम। रब के गजब ऐसे नहीं हुए, बिला सबब नहीं हुए। वह मिन सय्यिआति आमालिना, ये आमाल बुरे हैं, उनके नताइज हैं। फिरौन की फौजें चढ़ी, हाथ खड़े कर दिए, मूसा असीं ते इदां दे सां, हुण ते गए। रब ने जब बहाया ना, कहण लगे बल्ले बल्ले बल्ले, तेरी रब ना बहुत बड़ी
लेकिन जब पुल बह गया कहते हुण मुड़ना कित्थों आ, करना क्या है, यहाँ क्या करें, धूप है। अल्लाह ने फिर आसमान से बादल बना दिए, साहिबान बना दिए, खेमे तंबू कनातें लगा दी। कहते बड़ी गल है भाई, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा तंबू तो लग गए हैं, इत्थे बह के हुण डंडे बजाइए, की करिए, इत्थे की करना, प्यास लगी है, 12 चश्मे जारी करा दिए, 2 मिनट की तारीफें, फिर वही कुछ, एक कल्ला पानी पी भी ढिड भरना। अल्लाह ने आसमान से तीतर बटेर रोस्ट बरोस्ट उतार दिए, फिर खा के मुकियां मारन, सुखा लंघदा नहीं, पानी मंगवाया वो हुआ। फिर कहने लगे रोज नहीं साडे कोलों फास्ट फूड खादी जाती, क्या खाना है, वो याद आती है दालें, वो मसूर, वो ककड़ियां, वो खीरे। अल्लाह ने कहा तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना लदी हुवा अदना बिल्लदी हुवा खैर। यहां अल्लाह ने कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जाओ जालिमों तुम्हें इसी तरह रुसवा किया जाएगा, जाओ इन वादियों में। ये बैतुल मक़दस था जहां अल्लाह ने इज्जतें दी थी और कहा था कि चलो वहां कुछ कौम है उससे लड़ो। कहने लगे मूसा तेरी रब नाल वावा बनी, तुसी वावा जेड़ा ना जी काम कुम कर लेंदे, सोटा मारिया इन्ने काम हो जांदे, सानू जरूरी मरवाउणा ही। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। इन कौमों के पीछे भाग रहे हैं, उनका वतीरा, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनके अंदाज, उनके लबो लहजे, उनका लिबास, उनका खाना पीना, उठना बैठना, जीना मरना, उनकी खुशी गमी, उनके त्यौहार, उनकी तहजीबें, आदात, उन पे मर रहे हो। गैरिल मग़दूबी, कहो वो ऐसे लोग नहीं है जिन पे इनाम हुआ है, यहूदियों पे इनाम नहीं है, इन तहजीबों पे इनाम नहीं है। धोखेबाज, बदलते, मक्कार, अय्यार, बदकार, बेहया, रब के बेवफा, जो रब के नहीं बने वो तुम्हारे कहां बनेंगे। वलज़्ज़ालीन, अनपढ़ होके, किताब वाले होके भी गुमराह। बड़ा मान था ईसाइयों को, हम अहले किताब हैं, साढ़े कुल मसले लिखे ना, हमारे पास ये है। यहूदी पढ़ के मक्कार, ये अनपढ़ होके बस जी ठीक है किताब है काफी, हाथ रखिया काफी है। हमने भी कुरान घर में लेके बेटी को नीचे से गुजार दिया, चल अल्लाह दी सुपुर्द, और खुद लेके ऊपर ऊंची जगह पे रख दिया, और मिनट मिनट तक कुरान दी कसमें, यार कसम वाली गल है, कुरान चकाला, भावें जाके मैनू मसीत चकाला, बड़ा जरी हो गया है, बड़ा ताकतवर हो गया है, बहुत कुछ उठाने लग गया। अल्लाह कहते हैं गुमराह है जालिम, कुरान को पीठ नहीं करता, बेअदबी हो जाएगी। लेकिन क्या कर रखा है, अलहम्द से लेके वन्नास तलक तेरा मेरा ताल्लुक क्या है, तुझे मेरे ताल्लुक का ही नहीं पता। बिदके हुए बच्चे को किसी ने कहा था ये तेरा प्यो है, कहता जी मैनू की पता, इसने मेरे साथ कभी बाप वाली की, सारी जिंदगी रब के शिकवे, बीमारी पता नहीं साढ़े घर वाड़ी, जादू सारे साढ़े ते करवाए नहीं। यानी जो गलती है वो अल्लाह के नाम, जो खुशी है वो बंदू के नाम। वो जिसने तुझे तन्हाई में अदम से वजूद तलक, इतनी तन्हाइयों में बच्चा काट के बना करके दे के जिंदगी दे के पैदा कर दिया है, अब वो पीर के तवीज का मोहताज हो गया है। जिसने मां के पेट में हिफाजतें की हैं वो अब नहीं कर सकेगा। यही तेरा रब कहता है। और इसी चीज को हजरात जरा तवज्जो से, आखिरी ताल्लुकात जिनको रब ने कहा, यहां अल्लाह ने हुवल्लाह अब कहा है, ये है तेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लाहू। मेरे बंदे तेरा मेरा ताल्लुक ये है, सबको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, मुझे कुछ झुका नहीं सकता, मैं इतना ताकतवर हूं। अकेला हूं तो ये ना समझी, कई लोग वेख लेंगे ना भी कला इनू रगड़ो। मैं फैसलाबाद में था, 1999 में आया, एक मस्जिद थी तो वह मशहूर सी कलियां दी मसीत, कलियां दी। मैंने पूछा कलियां दी क्यों, कहते जी एक ही खानदान, वो कल्ले ही बस इतने नमाज पढ़ते, दूजा तो कोई नहीं पढ़ता। किसी को मौका मिला, उसने कहा कब्जा कर लो। 300 आदमी कब्जा करने के लिए आया, एक कल्ले 6 भरा सन। इन्हां कंडां जोड़ लियां तो हाथ चो डंडे नहीं होंगे, जेडे कई च दस्ता पाई दा, काऊ दा की हुंदा जी, वो हत्थां च फड़ लै, कंड नहीं नंगी की, कंडां नाल कंडां जोड़ियां ने, 6 लोग है, वो वंगारे सन, ये अपना खून सी। बस फिर हमने दुनिया को भागते देखा, 6 को जीतते देखा।
اور مینو کلا سمجھ کے فرعون قارون حمان دولت دنیا مال متا فوج سپاہ میری دی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے میرے خلاف برت کے مت کہنا انا ربکم الاعلی وما رب العالمین. موسیٰ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، میں ہی ہوں. ایک پانی کے غوطے سے رب نے دے کر کے بتا دیا فرعون جھکنا تجھے پڑے گا، قارون دھسنا تجھے پڑے گا، حامان گردنیں تیری ٹوٹیں گی، ابو جہل وجود تیرا کٹے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. اس لیے رب کے رستے میں کاموں میں رکاوٹ مت ڈالنا، رب والوں کو مت روکنا. اس وقت ہے نا جی گئے مدرسے گئیاں مسیتاں، یہ نہیں جانے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. قیامت اس دن آنی ہے جس دن کوئی اللہ اللہ رب کا نام لینے والا نہ رہا. جب تک ہے یہ خیر اور بھلائی. اللہ کہتے ہیں سنیے اس چیز کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اپنے پلے باندھیے. عالم الغیب، اکیلا ہوں، سب کو جھکاتا ہوں، جھکتا نہیں. جتنے مرضی لوگ کے چلا جاتے جو مرضی کر لے مینوں پتہ ہے، لوگوں سے چھپ سکتا ہے میرے سے نہیں. یہ اون آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل سرکی جملہ ہے. اکھ چکی نہیں تے تنبالو غرق ہے. آنکھ ادھر ہوئی نہیں بائک گئی، ادھر ہوا وہ گیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کالی سیاہ اندھیری رات ہو، طوفان زوروں پہ ہو، آندھیاں چل رہی ہوں، بارش برس رہی ہو، کالی سیاہ رات ہو، کالی سیاہ چونٹی کسی غار کے اندر چٹان میں چل رہی ہو، تیرا رب عرش بری پہ جانتا ہے کس حالت میں ہے، معلوم ہے اس کو، اور غیب دان ایسا ہے کہ اسے اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے. وہ سمیع ایسا ہے، علیم ایسا ہے، اسے پتہ ہے بھوکی ہے یا پیاسی ہے، کس کروٹ میں ہے، رخ کدھر ہے، جیت کدھر ہے. یہ ہے تیرا رب عالم الغیب والشہادہ. تو رات کو چھپ کے کچھ کر یا چھپا کے کر، اس کا بھی پتا تیرا میرا یہ تعلق ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، گناہ کرنے کا دل ہے کھل کے کر، کس نے روکا کر، لیکن وہاں جا کے کر جہاں تیرا مالک نہیں ہے. اس کی زمین کو چھوڑ کے کر. دوڑ کہاں جاتا ہے؟ نہیں جایا جانا. عالم الغیب والشہادہ. تجھے پتا چل جائے نا ہڈن کیمرے دیکھ رہے ہیں بڑا محتاط ہو جاتا ہے. لگے ہوئے ہیں نا. میری مسجد میں سے نا آفیسر کالونی ہونے کے باوجود جوتے چوری ہونے نہیں. بڑے ہم نے ٹرک استعمال کیے طریقے، پھر کچھ نہ کچھ چوری ہو جاتا تھا. ہم نے باہر لکھ کے لگا دیا، کیمرے لگا دیے، خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس جمعے کوئی چوری نہیں ہوئی، اگلے جمعے نہیں ہوئی، اس سے اگلے نہیں ہوئی، اس سے اگلے بھی نہیں ہوئی. ہم نے صرف وہ آگے لگائے تھے، پیچھے سسٹم سے نہیں جوڑے تھے. صرف آگے لگا ہے، شو ہوا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اتنا ڈر، اور تجھے کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، پل پل کی خبر لکھی جا رہی ہے. اور تیرا رب علیم تو غیب میں چھپ کے بھی کرے، 100 اندھیروں میں بھی ہو تو رب کو پتا ہوتا ہے. رات کا اندھیرا، پانیوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، پھر بھی جہاں ہے علم کس کا ہے؟ لا الہ الا انت. اللہ مجھے ہی جھکنا پڑنا، کسی اور کو نہیں. تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحانک، تو پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غلطی میری ہے، اپنی غلطی مان، جرم سے بچ. یہ تیرا میرا تعلق ہے. الرحمن الرحیم یہ ذکر ہو چکا ہے پہلے. رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے. یہ 6 تعلق اللہ نے اس آیت نمبر 22 میں بیان کیے ہیں. لفظ اللہ کا، لفظ الہ کا، عالم الغیب کا، الشہادہ ظاہر کے علوم کا، اور پھر رحمان کا اور رحیم کا. اگلی آیت میں رب نے 9 تعلق دہرائے ہیں، 2 پچھلے ڈال کے 11، پھر اللہ اور الہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے جو تعلق گنوایا ہے وہ گنیے. الملک، مالک یوم الدین میں ذکر ہو چکا ہے، ہم تیرے مالک ہیں. مالک اسی ہیں تے بابا جی علیو مثال یاد کر لو، سانو سوکھی رہ جائے گی. ککڑی ساڈی تے آنڈا گوانڈیاں دے گھر. ہاں جی، مالک ہم ہیں. اور سر کہیں اور جھکائے، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہمیں تو عادت بن گئی ہے نا، جڑے سرکاری لوگ نے نا جی، اکثر اپنے باس نو سر کہن گے، ہر بندے نو کھوتے ریڑے والے سر ذرا اینو موڑیا جے. وہ تو اس زمین پہ رہ کے
रहमान को रहीम को भूल गया, इलाह को भूल गया। तेरा सर मैंने बनाया है, मेरे दर के अलावा कहीं रखा तो धुतकार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा कहीं का, मालिक हूं मैं। और सुन अल कुद्दूस, जितनी मर्जी उल्टी सोचे हूं तेरी, मेरे बारे में उलट ना सोचना, मैं तकदीस वाला हूं, मैं मुकद्दस हूं। मैंने अपने साथ कोई बुराई जुड़ने नहीं दी, तेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, अच्छा बनाया है, खैर दी है तुझे, पकीजा दीन, पकीजा अकल, पकीजा जिस्म, पकीजा नसब, सब कुछ पकीजा दिया। मेरे बारे में तेरी सोच गंदी है। सुन, मैं कुद्दूस हूं, अस्सलाम। इस कायनात में जितनी सेफ्टियां हैं मैंने दी हैं, मैंने दी हैं। 3 मंजिल से बच्चा गिरा है, 3 मंजिला, रब ने हथ च सूई गैस का पैप फड़ाता, हमसाया ने ली सी। किसको पता था कि यहाँ बच्चे ने गिरना है, हम सुई गैस का पैप कनेक्शन दे लें, पकड़ के सीधा टोर के थले आ गया, माँ उत्ते बेहोश होगी, बच्चा थले ठीक ठाक। परसों दूसरी मंजिल से मेरी अपनी भतीजी गिरी है, हम सारे के सारे परेशान। ओदे माशाल्लाह पूरे जिस्म ते किते खराश भी नहीं आई, नीचे पक्की सड़क और बने हुए रैंप और पता नहीं क्या, हड्डी पसली को बची होगी कि नहीं बची होगी। ओए सेफ्टियां मैंने दी हैं, तू जमीन पे लेटता है, हशरातुल अर्ज खा जाते। अगर मैं ना रोकता, सेफ्टी ना देता, तेरे वजूद के अंदर के सिस्टम तुझे खा जाते। पता कर शुगर वालों से जिनकी हड्डियां गलती हैं, जिनके पांव, जिनकी टांगे कटती हैं, मैंने रोका हुआ ना। एक लबलबा ही है ना, एक इंसुलिन का मैटर ही है ना, किसने बैलेंस किया हुआ है। बुखार 104 से आर पार होता है यार, इधर से उधर चला जाता है, किसने मैनेज किया है। सलाम, तेरा 98 पे मैंने दर्जा हरारत रोका है तो मैंने रोका है, ये मेरी सेफ्टी है। तेरे पांव डगमगाने नहीं देता, मेरी सेफ्टी है। तुझे चुक नहीं पड़ने देता, मेरी सेफ्टी है। जमीन मुंह खोल के तुझको नीचे निगल ले, मैंने नीचे से बचाया हुआ है। आसमान की मखलूकात ऊपर को उचक के ले जाए, मैंने रोका हुआ है। ऊपर के सियारे गिर गिर के तेरी तबाही मचा दें, मैंने ऊपर जो है लेयर बनाई हुई है। तेरे दाएं बाएं आगे पीछे हिफाजतें, फरिश्ते मैंने मुकर्रर किए हैं। अस्सलाम हूं मैं, अल मोमिन। दुनिया में जितना अमन है वो भी मैं देता हूं, क़यामत के दिन ईमान वाला अमन देके जहन्नम से बचा के भी जन्नत सिर्फ मैं भेज सकता हूं, कोई और नहीं। अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन। कई दफा होता है लाइनें बनाई होती हैं, लोग दा लगा के निकल जाते हैं। उस्ताद माशाल्लाह 40 की क्लास को पढ़ा रहा होता है, 2 दरवाजे होते हैं कमरे के, फ्रंट वालों पे नजर होती है, पीछे वाले चोरी चोरी एक एक करके निकल जाता है। माशाल्लाह कैमरे लगाए होते हैं प्रिंसिपल ने, लेकिन क्या है दीवारें फलांग के तलबा निकल जाते हैं। अल मुहैमिन, कहां भागेगा, किधर निकलेगा। मेरा हैमना है, मेरा तेरे ऊपर सैतरा है, मेरी पकड़ और जकड़ है। तेरी तमाम अतराफ 360 जेतू से मैंने तुझे कवर किया हुआ है। तू कहीं दौड़ नहीं सकता, तू जमीन और आसमान की मुजाफात से निकल नहीं सकता। अल अजीज, मैं अजीज भी हूं। अल्लाह कैसा अजीज है, कहते जरा अपनी साइंस से पूछ। मैंने साइंस से पूछा तो साइंस बोली ये जो जमीन है ना, जिसको कुरान और रहमान में कहता है कि जिन्नो इंसान सारी जिंदगी भी निकलना चाहे इतनी बड़ी है, निकल नहीं सकते। साइंस कहती है कि 1300 जमीनें ऐसी मिल जाएं, निजाम शमसी के सियारे मुश्तरी के दामन में आ सकती हैं, उसकी झोली में। इतना बड़ा है मुश्तरी। और 1000 मुश्तरी मिल जाएं, अकेले सूरज के छापर में डाले जा सकते हैं। सूरज इतना बड़ा है, वो अजीज इतना बड़ा है, वो कभी सोच। और फिर याद रख 4 करोड़ सूरज मिल जाएं, तरंगड़ के दरमियान वाले सितारे के पेट में आ सकते हैं। जिसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दी हैं, उसकी अपनी हैबत और इज्जत क्या होगी, जरा पता तो कर। अल जब्बार, जब्बार का माना हमने समझा जबर करता है, मजबूर करता है। अल्लाह मजबूर नहीं करता, टूटे हुओं को जोड़ता है। जबीरा कहते हैं हड्डी टूट जाए उत्ते जड़ा फुटा जा नहीं लाईदा, वो पैमाना, वो पट्टी, वो स्पोर्टिंग किरदार जो होता है। अल्लाह कहते हैं मैं तुझे टूटे हुए को जोड़ता मैं हूं। याद कर जब अब्बू फौत हुए थे हालत क्या थी, आज याद भी नहीं, कब्र कहां है, मैंने जोड़ा है। तेरे टूटे हुए दिल मैंने जोड़े हैं, तेरे बच्चे उठे दिल मैंने जोड़े हैं। कहां कहां से तू कटा, जोड़ा मैंने है। आसमानों को संभाला, जोड़ा मैंने है। जमीन को बिछाया पानियों पे मैंने है, सब ये संभाला मैंने है। मैं जब्बार ऐसा हूं कि जमीन को तेरे कदमों के नीचे बरकरार कर दिया, हिलने भी नहीं देता। और जब तू बिगड़ने पे आए तो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, ताकत इतनी है हिला के रखूं। तो फिर याद रख, अल मुतकब्बिर, बड़ा इतना हूं।
न्यूटन ने कहा था इतनी बड़ी सलाख लगा दो मैं ज़मीन आपको उठा के दिखा दूंगा। अल्लाह ने कहा वो तो कहता रहा, कर नहीं सका। हम हिला के दिखा के सरकारें दरबारें मिजारें रात 2 बजे उठ के भाग के निकलती हैं। ओ बचा लियो जिथे चले उथे नहीं, वो भी ज़मीन उसी की है। भाग कहां भागता है? ये है तेरा हशर, यूं होना है। अगर अच्छा बन के आ तो हशर अच्छा। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, शिरक ना करना, मैं सुबहान हूं, शिरक ना करना। औरत कहती है ना मेरे ते उंगली ना चुकिया जे, मैं घरों कदी बाहर पैर रख के नहीं वेख्या, मैं शादीशुदा, मेरी जिंदगी इत्थे गुजर गई है। महल्ला गवाह है, लोकी गवाह ने, उंगली थल्ले करो। अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ सर उठा जरा, ये जहां धरा हुआ है ना वो खुद मेरे सामने झुकने वाला था, जिससे मांग रहा है ना मैंने उसको खुद औलाद नहीं दी है, जा पता कर दाते का, मेरे साथ शरीक ना कर। और आखिरी हो वल्लाहुल खालिक, वो 10 जहानों में बना के मैंने, जिंदगी दे के मैंने, मारना है तो मैंने, अलबारी। दुनिया में मेरे भाइयों 1 मिनट के लिए 8 करोड़ है इस वक्त हम, कि 8 अरब, 8 अरब लोग हैं हम। 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं। 16 अरब, ये चूचे के सिर जितना जो है ना ये अंगूठे का पोरा, अल्लाह ने इस पे जो नक्शे काटे हैं 16 अरब का किसी दूसरे से नहीं मिलता। चेहरा तो शायद मिल भी जाता हो, ये नक्शे मैंने काटे हैं, मेरे पास कुछ पुराने नहीं थे। अलबारी अलबदी, मैं बनाने वाला, मैं सारा कुछ करने वाला। अलमुसव्विर, तस्वीर ऐसी काटी है कि तेरा चेहरा जैसे भी बना दूं, रंग जो मर्जी भर दूं, सिबगत अल्लाह। दुनिया बेशक तुझे बुरा कहे पर मां ते चन्न दा टोटा ही कहती है, मां तो मेरा चांद बोलती है। अल मुसव्विर, तस्वीर मैंने खींची है, बदल के देख। बड़े लोगों ने प्लास्टिक वो सर्जरियां करवा के अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, वो पहले से भी जाते रहे। अल्लाह कहते हैं याद रख, हाँ हाँ लहुल अस्माउल हुस्ना, मुझे खुदा ना कहना, मुझे गॉड ना कहना, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। एक बच्चा शरारती है, माँ बाप मोहब्बत में आके ना कह देते हैं वो भोलूआ, समझते जी भोलू किनू आंदे ना, गुजरात च भोलू आंदे ना जेड़ा गोलू मोलू जिहा होवे, जनूबी पंजाब च भोलू आंदे ने बांदर नू। शरारतें करता था तो भोलू है, भालू कहते हैं वो और है। तो प्यार में किसी का नाम कद्दू, किसी का नाम चप्पन, किसी का नाम टिंडा, किसी का नाम रेड़ा, किसी का नाम मेड़ा, किसी का नाम खेड़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का लालू, किसी का ये वो, लेकिन अंदर से बुरा लग रहा होता है यार जदों मेरा सीधा ना है तो वो सद, हाँ मेरा सीधा ना जो सद, माना क्यों कहना अब्दुल रहमान कह यार, तू रहमान नू ही बिगाड़ना सी, बिगाड़ दूं तो अबद नू बिगाड़ दूं, ये क्या कर रहा है? ओ दुलिया ना बिगाड़, लहुल अस्माउल हुस्ना, मैंने जो अपने नाम रखे हैं उनमें हुस्नो जमाल है। पुकारना हो तो वो नाम लेके पुकारा कर। कहां जा रहा है? मेरे नाम है, मेरा नाम छोड़ के वह तबारा कस्मों का कहीं और न जा, तेरा हशर अच्छा नहीं होगा। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, याद रख आसमान की हर चीज में तेरी तस्बीह का मोहताज नहीं, आसमान भी तस्बीह करे, जमीन भी करे, हवाएं भी करें, पत्ते भी करें, दरख्त भी करें, हर मखलूक करे, लेकिन तू करे तो अच्छा लगता है, तू करे तो अच्छा लगता है। सारी दुनिया रोटी पकाउण दी होवे ना, बंदे नूं जिहदे नाल प्यार होवे ना, वो अगर लिया के अगे भावें सुक्की भी रखदा ना तो चस होर हुंदी है। अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ, हम कहते हैं ना स्पेशली वो तू खाना ना खाया जे खाना मेरे लू, उथे बंदा दादू ला के हिसाब नाल निकल आउंदा, जाके रज के दिल नाल उथे ही खांदा जिथे दिल हुंदा है। सारी दुनिया करती है, मजबूर है, फरिश्ते करते हैं, मजबूर है, उनका काम ही ये रिमोट कंट्रोल है, करना है। लेकिन चस ना आ जाए, तू मेरी तारीफ करन लगे तो उधरों बीवी करे है मैनू पहले अस्पताल खड़, उन्होंने अस्पताल छड़ के अम्मा नू अम्मे तू अब्बे नू अब्बे तू भाई नू, रस्ते में और मुश्किलें, पेट के लिए धंधा भी करे, फिर टाइम निकाल के तू तारीफ करे तो मजा तो फिर है ना, चस तो फिर आती है। अपने झंझट भी करे फिर चल के आए, फिर मेरा बन के दिखाए। फरिश्तों पे मान तराम तो तभी बनते हैं। अल्लाह ने ये करके बात खत्म की, वह अल अजीजुल हकीम, अजीज का ताल्लुक मैंने बता दिया हकीम का, हिकमत वाला। हम अक्सर कहते हैं मैं दुआमा कर करके मांगिया रब ने मुंडा ही नहीं दिता। कहते हैं ना एक यार ते तू मंगया सी रो के तो केड़ी में खुदाई मंग लई, शिकवा है कि नहीं?
ایک یار منگیا سی 8 अरब بندیاں چوں ایک بندہ نہیں تو دے سکیا. اللہ کہندے چنگا ہی میں دیتا نہیں, تیرے منگن تے بھی نہیں دیتا, حکمتاں نہیں ملدا تو مڑ کے منہ تے تیزاب تو ہی سٹنا سی. پیار کی شادیوں پہ انجام یہی ہوا ہے نا. پورے خاندان سے ٹکر لے کے بیٹی نے شادی کی ہے, بغاوت کر کے کراچی تک بھاگ گئی ہے. اور جس کو دل دیا تھا اس کے بغیر نہیں جینا, جیواں گی تو تیرے نال, مراں گی تو تیرے نال, چند دن ہی نہیں گزرے بعد میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بریانی پکا کے, کراچی بریانی والے آلو ڈالتے ہیں, یہ لالو پرشاد ڈال کے آ گئی ہے بیچ میں, کھلا کے ہمسائیوں کو آ کے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے تیرے مانگنے پہ بھی نہیں دیا تو حکمت ہے میری, بن مانگے دے دوں تو رحمت ہے میری, عطا ہے. اوے تیرے مانگنے پہ بھی نہ دوں, رونے پہ بھی نہ دوں, 86 سال تک پیغمبر کو بھی نہ دوں تو میری حکمت ہے. اے میں شکوے شروع نہ کر دیا کر, یاد کر الحمدو, تعریف بنتی ہے. اور اس بات پہ بات ختم. میرا دوست ہے پاک پتن کا, 6 بیٹیاں ہیں, بیوی کو ہر بیٹی کے بعد طلاق دینے کا سوچا, 6ٹی پہ بندھن ٹوٹ گئے. میری ہی آفیسر کالونی میں آ کر کے مسجد میں جمعے کے دن, جمعے کے بعد طلاق دینے کا سوچا. میں نے مہلت مانگی 1 سال کی, اللہ سے دعا کی, دوا بھیجی, اللہ نے بیٹا دے دیا, نام عبد الرحیم رکھا. اگلا اللہ نے پھر بیٹا دے دیا. پہلے بیٹے کے ساتھ جی تو عمرہ کرانا جانا ہوا سارا کچھ. ماں جی فوت ہو گئی, ان کی والدہ امی کی دوست تھیں, تو ان کو اس ناتے سے ملنے کے لیے گیا. نوجوان سے پوچھا سنا کی حال ہے پتراں دا, تے رو پیا. کہندا یار اے نالوں تے رب اے بھی 2 دھیاں دیندا تے یا نہ ہی دیندا تے چنگا سی, ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. حکیم اس کی حکمتوں کو نہ چھیڑ, وہ بہتر جانتا ہے تجھے کس پانی میں رکھا ہے, کس اوقات میں رکھا ہے, کس گھر میں پیدا کیا ہے, کیوں کیا ہے, قد لمبا یا چھوٹا کیوں دیا ہے, رنگ گورا یا کالا کیوں کیا ہے, صحت دی ہے یا تجھے طاقت اور قوت اور کمزوری کیوں دیا ہے, کب لے لیا ہے, جوانی میں لے لیا یا بچپن میں لے لیا, ابھی پڑھ کے آیا ہے ڈگری لے کے گھر نہیں پہنچا, پہلے مروا دیا ہے تو حکمتیں ہیں میری. پریشان نہ ہو, کہہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد رسولہ, تجھے ایمان کا مزہ مل جائے گا, جنت واجب ہو جائے گی. اللہ کے ساتھ 24 تعلق یہ اور 20 تعلق سورت فاتحہ والے نبھا کے دنیا میں جینا سیکھیں انشاءاللہ. پھر ہر ادا جو ہے وہ کیف بن جائے گی, جذبہ اور مزہ بنے گا, رب سے تعلق گہرا ہوگا. پھر فاتحہ نماز میں پڑھنی مشکل نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جنہیں چاہ نہیں پیتی انہوں نہیں چنگی لگدی, تے جدوں پی لوے پھر چھوٹ دی نہیں, تو پھر کہندا پتی ہور گوڑی تے ہور گوڑی. اللہ کرے تجھے مزہ آئے, فاتحہ سے تعلق جڑے, تیرا رحمان سے وہ بندے والا تعلق اللہ عطا کرے. اللہ اعمال کو بھی قبول کرے, نیتوں کو بھی قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, بندے آپس میں ملے ہیں. اللہ بندگی کے موضوع پہ بات کی ہے, اللہ زندگی کو اپنی بندگی کے نام کر دے. اللہ نافرمانیوں کو فرما برداریوں میں تبدیل کر دے. اللہ بغاوتوں کو اللہ اطاعتوں میں تبدیل کر دے. اللہ ہمارے جتنے دکھ ہیں ان کو شفاؤں میں بدل دے. اللہ جتنے بھی اپنے بیگانے ہو گئے اللہ ان کی بیگانگی ختم فرما دے. الہ العالمین جہاں گھروں کے اندر میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں اللہ محبتوں میں تبدیل فرما دے. اللہ جہاں والدین سے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کا مطیع بنا دے. اللہ جو بے اولاد گھر ہیں اللہ ان گھروں کے اندر اولاد کا میوہ عطا فرما دے. میرے مالک جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرما دے. اللہ اپنی جناب اپنی دربار اپنی عنایت سے دے دے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ زندگی دے تو صحت ایمان والی. اللہ نین پرین سے سلامت رکھنا. اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ہمارے جتنے اساتذہ عزیز اقارب اللہ رشتہ دار بڑے چھوٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تیرے مہمان ہیں, اچھی مہمان نوازی کرنا.
اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم و ان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ الہ العالمین ہمارے بڑے بڑے ساتھی اس دنیا سے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اللہ بہن بھائی، اللہ جو بھی تیرے پاس آیا ہے بشری تقاضوں کے تحت جو کمی بیشیاں اللہ دور فرما، اللہ معافیاں دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ آج کی مجلس کو ہمارے حق میں کر دے، اللہ القرآن اور قرآن سے محبتیں دے دے، اللہ اپنے ساتھ تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔